4.5 Joan of Arc. George Bernard Shaw. He was awarded the Nobel Prize in Literature. The war fought between England and France from 1337 to 1453 has come to be known as the 100 Years' War. Joan of Arc, nicknamed the Maid of Orleans, was born in France, a national heroine of France. At the age of 18, she led the French army to victory over the English at Orleans. At the time of Joan of Arc's birth, France was running a war with England known as 100 Years' War. The dispute began over who would be the next king, that is heir to the French throne. This play begins at the time when all of northern France and some parts of the southwest were under foreign control. The English controlled some parts and the Burgundians controlled the others. The city of New Orleans, one of the few remaining French cities, was held by the English. The year is 1429. Captain Robert de Baudricourt, a military officer, is seated at the table. Around this time, Joan of Arc began to have mystical visions encouraging her to lead a pious life. Over time, they became more clear with the presence of Saint Michael and Saint Catherine, designating her as the Savior of France and encouraging her to seek an audience with Charles, who had assumed the title Dauphin, that is the next king to the throne, and ask his permission to expel the English and install him as the rightful king. This time, Joan's visions instructed her to contact Robert de Baudricourt, the garrison commander and a supporter of Charles. At first, Baudricourt refused Joan's request, but after seeing that she was gaining the approval of villagers, he relented and gave her a horse and an escort of several soldiers. Joan cropped her hair and dressed in men's clothes for her 11-day journey across enemy territory to Chinon, the site of Charles' court. At first, Charles was not certain what to make with this girl who asked for an audience and professed she could save France. Joan, however, won him over when she correctly identified him in a crowd of members of his court. They two had a private conversation during which, it is said, Joan revealed details of the prayer Charles had made to God to save France. Still, Charles wanted to examine her, and his men reported they found nothing improper with Joan, only pity and humility. Finally, Charles gave a horse and armor and allowed her to accompany the army of Orleans, the site of an English siege. In a series of battles, the French troops took control of the English fortifications. Joan was wounded but later returned to the front to encourage a final assault. By mid-June, the French had routed the English. After the victory at Orleans, she kept encouraging the Charles to be crowned king, but he and his admirers were more cautious. Finally, Charles was crowned. In this part of the play, Robert meets Joan of Arc first time. He says, "Don't assume that I will give you what you want." Joan says, "A horse will cost 16 francs. It is a big amount of money, but I can save it at the armor. The King of France will give me all I need to free Orleans." Then Robert asks, "Who is accompanying you?" She tells the names of
two officers which are holding a higher post. Therefore, Robert agrees and gives whatever John wants. John tells Robert, "Our soldiers are always beaten because they are fighting only to save their skins, and the shortest way to save your skin is to run away. But I will teach them all to fight for France. Then they will drive the soldiers before them like sheep. You and these officials will live to see the day when there will not be a single English soldier on the soil of France." Robert says, "This is nonsense, but the troops might just be inspired by it, though nothing that we say seems to put any fire into them." And finally, Robert accepts that there is something about her. पाठ 6 वस्तू. द. भा. धामणसकर प्रसिद्ध कवी असून भावोत्कटता, चिंतनशीलता आणि प्रांजळपणा ही त्यांच्या कवितेची वैशिष्ट्ये आहेत. सामाजिक तणावांमुळे येणारी अस्वस्थता व्यक्त करताना संवेदनक्षम मनातील व्याकुळता आणि अभिव्यक्तीतील संयम ही त्यांच्या कवितेची आणखीन काही वैशिष्ट्य. त्यांचे कविता संग्रह प्रकाशित आहेत. मुक्तछंदातील ही कविता वस्तूंबद्दल आहे. मानवी भावना वस्तूंशी जोडली गेली की ती अनमोल बनते. वस्तू माणसाला दीर्घकाळ साथ देतात आणि माणूस आणि त्या वस्तूंमध्ये एक नातं निर्माण होतं. त्यामुळेच की काय थोर व्यक्तींच्या वापरातील वस्तू पुढे संग्रहालयात ठेवली जातात जतन करून. वस्तूंनाही मन आणि भावना असतात हे समजून त्या वापराव्यात आणि त्यांच्याशी निगडीत प्रेम जपावं ही भावना या कवितेतून व्यक्त होते. वस्तू निर्जीव असली तरी त्यांना जिवंत असल्यासारखं वागवावं, कारण आपल्याकडून मिळणाऱ्या प्रेमामुळे ती सुखावतात. वस्तू आपल्या उपयोगी पडणाऱ्या किंवा कामाला येणाऱ्या असतात, म्हणजेच काय तर थोडक्यात आपले सेवकच. पण तरी त्यांना दुय्यम दर्जा न देता बरोबरीचा दर्जा द्यावा. स्वतंत्र खोली नकोच असते त्यांना, पण तरी त्यांना त्यांच्या जागा ठरलेल्या असाव्यात आणि त्या जागी त्यांना बसवावं. आपण म्हणतो ना, गुड हाऊसकीपिंग म्हणजे प्लेस फॉर एव्हरीथिंग अँड एव्हरीथिंग इन इट्स प्लेस. आपल्याला स्वच्छतेची आवड असते तशीच ती वस्तूंना पण असते ना. स्वच्छ असतील तर वस्तू देखील प्रसन्न वाटतात आणि वास्तू देखील. काही आठवणी जपून ठेवलेल्या असतात वस्तूंमध्ये, त्यामुळे त्या आपण जपतो, लाडावून ठेवतो. पण त्याही पलीकडे त्यांच्यावरील आपलं प्रेम त्यांना जिवंत ठेवतं. तसंच वस्तू आपल्यानंतर आपली आठवण म्हणून राहतात इतरांसाठी. वस्तू तुटली फुटली म्हणजे आयुष्य संपलं त्यांचं. त्या संवेदनक्षम मनाने निरोप घ्यावा त्यांचा. किंवा नवीन वस्तू येणार आहे म्हणून जुनी वस्तू खराब करू नये, ती कुणाला तरी वापरायला द्यावी. वस्तू व्यक्तींच्या वापरातील असतील आणि ती व्यक्ती हयात नसेल तर वस्तू सहृदतेने कुणाला वापराव्यास द्यावी, अन्यथा योग्य ठिकाणी पोहोचती करावी, जसं संग्रहालय, ग्रंथालय, अनाथालय इत्यादी. कृती 1 ते 3 कविता वाचून आणि वर दिलेले स्पष्टीकरण वाचून तुम्हाला करता येईलच. 2. काव्य सौंदर्य. तुमच्याशी कोणी कसं वागलं तर तुम्हाला आवडेल किंवा आवडणार नाही याचा विचार करा आणि उत्तर लिहा. स्वच्छतेचा महिमा आहे इथे. घरातील कुठलीही वस्तू असो, शोभेची वा वापरातील, ती स्वच्छ असावी. घड्याळ बिघडू शकतं किंवा सायकल पंक्चर होऊ शकते. चांगल्या पेनातील शाई संपू शकते ऐन परीक्षेच्या वेळेला. अतिशय संवेदनशील विषय आहे हा. तुमच्या संवेदनाला चालना देऊन विचार करा आणि लिहा. कृती 3. पृष्ठ 22 आणि 23 वरील उपक्रम फारच सुरेख आहेत. ते तुमच्या उपयोजित लेखनाचा सराव करण्यासाठी तुम्ही लिहा. पाठ 2. 2 लघुकथाएं. नरेंद्र छाबड़ा. नरेंद्र छाबड़ा एक जाने माने कहानीकार हैं.
कहानियों के साथ इन्होंने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी हैं। इनकी लघु कथाएं कई पत्र और पत्रिकाओं में भी नियमित रूप से प्रकाशित होती रही हैं। इनकी मुख्य कृति मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि हैं। प्रस्तुत लेख में इनकी 2 लघु कथाएं दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में लेखक ने दर्शाया है कि हम जब बड़े स्थानों में घूमने जाते हैं, जैसे कि होटल, मॉल, बड़ी दुकानों, तो वहां पैसे खर्च करते वक्त हम लोग मोल भाव नहीं करते, परंतु जब हम छोटे विक्रेताओं से यानी फेरी वाले, रेहड़ी वाले आदि इनसे सामान खरीदते हैं तो उनसे काफी मोल भाव करते हैं। हमें ऐसी सोच से बचना चाहिए। दूसरी लघु कथा में लेखक घूसखोरी और रिश्वतखोरी पर करारा व्यंग करते हुए कहते हैं कि सत्य का पालन ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। कंगाल। लेखक ने वर्णन किया है कि इस वर्ष बेहद गर्मी हो रही थी। दिन तो अंगारों की तरह तप रहे थे और रात भी शीतलता प्रदान नहीं कर पा रही थी। इस उमस और पसीने से चिपचिप करते मौसम से राहत पाने के लिए वे एक पहाड़ी स्थान का पर्यटन करने जा पहुंचे। पहाड़ी स्थान अन्य स्थानों की अपेक्षा ठंडा होता है और गर्मी में शीतलता प्रदान करता है। वहां प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, झरने और शीतल वायु आदि से उनका मन 2-3 दिनों में ही सुकून से भर उठा। एक शाम जब वो झील के किनारे टहल रहे थे, तब एक भुट्टे बेचने वाला उनके पास आया। लेखक ने एक भुट्टे का दाम पूछा और उस पर मोल भाव करने लगे। तत्पश्चात वो आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि भुट्टा उनके शहर के मुकाबले महंगा है। आगे बढ़ते ही एकाएक उन्हें ख्याल आया कि हम लोग घूमने में इतना पैसा खर्च करते हैं, होटलों और दुकानों में आराम से पैसे दे देते हैं, और यहाँ वे एक गरीब से 1-2 रुपयों के लिए झिकझिक कर रहे हैं। उन्हें एहसास हुआ कि ये फितरत हमारी कंगाली को दर्शाता है। लेखक ने तुरंत वापस आकर भुट्टे वाले से बिना मोल किए 4 भुट्टे खरीदे और सुकून का अनुभव करते हुए अपनी राह चल दिए। सही उत्तर। इस कथा का पात्र अपने जीवन के संघर्ष में अथक प्रयासरत था। नौकरी के लिए उसने अनेकों आवेदन दिए, कई साक्षात्कारों का भी सामना कर चुके थे, परंतु उसे सफलता नहीं मिल पाई थी। उसमें योग्यता तो थी ही, साथ ही कई प्रमाण पत्र भी उसके पास थे। फिर भी हर तरफ भ्रष्टाचार और रिश्वत फैला होने की वजह से उसे नौकरी नहीं मिली थी। वह निराश हो चुका था और भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोस रहा था। अब तक के साक्षात्कारों में उसने देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार और ईमानदारी पर काफी तर्क दिए थे, लेकिन अब तक कुछ भी काम न आ सका था। आज फिर वह साक्षात्कार के लिए एक जगह आया था, जहां प्रतिनिधि मंडल के एक अधिकारी ने भ्रष्टाचार के बारे में उसकी राय पूछी। बस फिर क्या था, उसने भ्रष्टाचार को एक ऐसा कीड़ा बताया जो कि देश को घून की तरह खा रहा है और सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अधिकारियों को यह तर्क काफी रुचिपूर्ण लगा और उनके चेहरे पर उत्सुकता भरी मुस्कान छा गई। दूसरे अधिकारी ने संवाद को आगे बढ़ाते हुए पात्र से रिश्वत के बारे में पूछा। पात्र ने रिश्वत को भ्रष्टाचार की ही बहन बताया। उसने कहा कि हम उपहार का आदान प्रदान अपने परिजनों और मित्रों के साथ करते हैं, जो कि खुशियों का प्रतीक होता है, परंतु रिश्वत एक ऐसा उपहार है जो कि रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइल, पदोन्नति और नौकरी आदि के लिए दिया जाता है, और यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह हमारे समाज के माथे पर एक कलंक है। ऐसा कहकर पात्र तेजी से कमरे से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसे ज्ञात था कि जब इतनी योग्यता और प्रमाण पत्र के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली, तो फिर ऐसा कड़वा सत्य बोलने पर तो सफलता की बिल्कुल भी उम्मीद न थी। परंतु साक्षात्कार में बैठे अधिकारियों को उसका उत्तर काफी प्रशंसनीय लगा और आपस में विचार करने के बाद उन्होंने उसका चयन कर लिया। पात्र को यह बात समझ में आई कि सत्य भले ही कुछ समय के लिए हताश हो सकता है, परंतु असफल कभी भी नहीं हो सकता।
सफलता सदा उसके कदम चूमती है. एकूण प्राप्तांक. प्राप्तांकाची संख्या मोठी असताना मध्य काढण्याच्या 3 पद्धती आहेत. सरळ पद्धती, मोठ्या संख्या असल्यास अवघड होते. गृहीत मध्य पद्धती, मोठ्या संख्या असल्यास सोपे होते. मध्य प्रमाण विचलन पद्धती, आकडेमोड अजून सोपी होते. सरळ पद्धतीने मध्य. उदाहरण: खालील वारंवारता वितरण सारणीमध्ये विद्यार्थी आणि त्यांनी खेळात व्यतीत केलेला वेळ दिलेला आहे. विद्यार्थ्यांनी खेळासाठी दिलेल्या वेळाचा मध्य सरळ पद्धतीने काढा. उकल: वेळ या रांगेतील अंक वर्ग या स्तंभात लिहा. विद्यार्थी संख्या या रांगेतील अंक वारंवारता या स्तंभात लिहा. वर्ग या स्तंभातील प्रत्येक नोंदीचा मध्य लिहा, जसे 0, 2 चा 1, 2, 4 चा 3 इत्यादी. गुणाकार करा xi fi. मध्य बरोबर समेशन xi fi भागिले n बरोबर 218 भागिले 50 बरोबर 4.36. उत्तर: विद्यार्थ्यांनी खेळासाठी दिलेल्या वेळाचा मध्य 4.36 तास. गृहीत मध्य पद्धतीने मध्य. उदाहरण: खालील वारंवारता सारणीमध्ये काही कुटुंबांनी गोळा केलेला निधी दिला आहे. त्या निधीचा गृहीत मध्य पद्धतीने मध्य काढा. उकल: गृहीत मध्य 550 घेऊ. ए बरोबर 550. निधी या रांगेतील अंक वर्ग या स्तंभात लिहा. कुटुंबांची संख्या या रांगेतील अंक वारंवारता या स्तंभात लिहा. वर्ग या स्तंभातील प्रत्येक नोंदीचा मध्य लिहा, जसे 300 400 चा 350, 400 500 चा 550 इत्यादी. xi आणि a ची वजाबाकी करून di लिहा. fi आणि di चा गुणाकार करून fi di लिहा. यानंतर बघूया कंसाने अंतरित केलेला कोन. समजा O केंद्र असलेल्या वर्तुळाची जीवा AB अशी आहे की ज्यामध्ये केंद्रबिंदू O हा समाविष्ट नाही. तर केंद्रीय कोन AOB ने लघु कंस APB हा अंतरखंडित केला आहे आणि मापकंस APB बरोबर मापकोन AOB. आता याच जीवेशी म्हणजे जीवा ABशी निगडीत असलेला विशाल कंस ACB बघूया. कोन ACB ने कंस APB अंतरखंडित केला आहे. अशा वेळेला मापकोन ACB बरोबर 1/2 मापकोन AOB. याला म्हणायचं आंतरलिखित कोनाचं प्रमेय. म्हणजेच आंतरलिखित कोनाचं माप हे त्यानं अंतरखंडित केलेल्या कंसाच्या मापाच्या निम्म असतं आणि म्हणूनच मापकोन ACB बरोबर 1/2 मापकंस APB. त्याचप्रमाणे अर्धवर्तुळांनी अंतरित केलेला कोन हा काटकोन असतो. म्हणून या ठिकाणी BC हा आहे वर्तुळाचा व्यास आणि म्हणून कोन BAC बरोबर 90 अंश. दुसरा गुणधर्म, एकाच कंसाने अंतरित केलेले कोन एकरूप असतात आणि म्हणून या ठिकाणी मापकोन BAC बरोबर मापकोन BDC बरोबर मापकोन BMC. या ठिकाणी सर्व कोनांचे अंत्यबिंदू समान आहेत हे लक्षात घ्या. यानंतरचं उदाहरण, आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे जीवा RS आणि जीवा PQ यांना समाविष्ट करणाऱ्या वृत्तछेदिका परस्परांना A
या वर्तुळाबाहेरच्या बिंदूमध्ये छेदतात. जर मापकंस PCR बरोबर 26 अंश आणि मापकंस QDS बरोबर 48 अंश, तर कोन AQR, कोन SPQ आणि कोन RAQ चे माप काढा. पहिल्यांदा रेख RQ जोडला. मापकोन PQR बरोबर 1/2 मापकंस PCR आंतरलिखित कोनाचे प्रमेय. म्हणून मापकोन PQR बरोबर 1/2 गुणिले 26 म्हणून मापकोन PQR बरोबर 13 अंश. म्हणजेच मापकोन AQR बरोबर 13 अंश कोनाचे नाव बदलले. विधान 1. आता रेख PS जोडला. मापकोन SPQ बरोबर 1/2 मापकंस SDQ आंतरलिखित कोनाचे प्रमेय. म्हणून मापकोन SPQ बरोबर 1/2 गुणिले 48 म्हणून कोन SPQ बरोबर 24 अंश. विधान 2. यानंतर कोन PSR एकरूप कोन PQR एकाच कंसातले कोन एकरूप. म्हणून मापकोन PSR बरोबर 13 अंश म्हणून मापकोन PSA बरोबर 13 अंश कोनाचे नाव बदलून. आता कोन SPQ हा त्रिकोण SPA चा बाह्यकोन आहे आणि म्हणून बाह्यकोनाच्या प्रमेयानुसार मापकोन SPQ बरोबर मापकोन A अधिक मापकोन PSA. म्हणून मापकोन A बरोबर मापकोन SPQ वजा मापकोन PSA बरोबर 24 वजा 13 बरोबर 11 अंश आणि म्हणून मापकोन A बरोबर मापकोन RAQ बरोबर 11 अंश. म्हणून मापकोन AQR बरोबर 13 अंश, मापकोन SPQ बरोबर 24 अंश आणि मापकोन RAQ बरोबर 11 अंश. आता बघूया चक्रीय चौकोन आणि त्याचे गुणधर्म. दिलेले बिंदू इयत्ता 10वीच्या मित्रमैत्रिणींनो, झंकार एज्युकेशनल CD तर्फे आपलं सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण बघूया विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1. प्रकरण 1. गुरुत्वाकर्षण. गुरुत्वाकर्षणाचं बल हे वैश्विक बल आहे आणि कोणत्याही 2 खगोलीय वस्तूंमध्ये ते प्रयुक्त होतं. त्यासाठी त्या वस्तू पृथ्वीवरच असायला पाहिजेत असंही नाही. आता या बलाचा शोध कसा लागला ते बघूया. गुरुत्वाकर्षणाचा शोध सर आयझॅक न्यूटन यांनी लावला हे तुम्हाला माहिती आहे. तुम्हाला हेही माहिती आहे की झाडावरून खाली पडत असलेलं सफरचंद त्यांनी पाहिलं आणि मग त्यांना हा शोध लागला. त्यांना प्रश्न पडला की सगळी सफरचंद सरळ खालीच म्हणजेच क्षितिज लंब दिशेनेच का पडतात, तिरकी का पडत नाहीत किंवा क्षितिज समांतर रेषेत का जात नाहीत. मग त्यांनी खूप विचार केला आणि मग निष्कर्ष काढला की पृथ्वी सफरचंदाला स्वतःकडे आकर्षित करत असेल आणि या आकर्षण बलाची दिशा पृथ्वीच्या केंद्राकडे असेल आणि झाडावरील सफरचंदापासून पृथ्वीच्या केंद्राकडे जाणारी दिशा ही क्षितिज लंब आहे आणि म्हणून सफरचंद झाडावरून क्षितिज लंब दिशेने खाली पडतं. न्यूटनने विचार केला की जर का हे बल वेगवेगळ्या उंचीवर असलेल्या सफरचंदांवर प्रयुक्त होत असेल तर मग ते सफरचंदाहून खूप खूप दूर, खूप उंचीवर असणाऱ्या चंद्रासारख्या वस्तूंवर सुद्धा प्रयुक्त होत असेल का?
त्यासाठी बघूया बल आणि गती. एखाद्या वस्तूच्या वेगाच्या परिमाणात किंवा गतीच्या दिशेत जर बदल घडवून आणायचा असेल तर त्यावर बल प्रयुक्त होणं आवश्यक असतं. त्यासाठी सुरुवातीला बघूया वर्तुळाकार गती. एक दगड एका दोरीच्या टोकाला बांधा आणि दोरीचं दुसरं टोक हातात धरून गोल फिरवा, जेणेकरून दगड एका वर्तुळावरून फिरेल. जोपर्यंत तुम्ही दोरीला धरून ठेवलंय तोपर्यंत त्या दगडाला तुमच्याकडे म्हणजेच वर्तुळाच्या केंद्राकडे खेचलं जातंय. अर्थात दगडावर कक्षेच्या दिशेने बल प्रयुक्त होतंय. समजा तुम्ही दोरी सोडून दिली तर काय होईल? दगडावर लावलेलं बल त्या क्षणी संपुष्टात येईल आणि मग वर्तुळावरील दगडाच्या स्थानाशी असणाऱ्या स्पर्शिकेच्या दिशेने दगड फेकला जाईल, कारण त्या क्षणी ती त्याच्या वेगाची दिशा असेल. वर्तुळाकार कक्षेत फिरणाऱ्या कोणत्याही वस्तूवर वर्तुळाच्या केंद्राच्या दिशेने बल प्रयुक्त होत असतं आणि या बलाला केंद्रकीय बल म्हणतात. म्हणजेच या बलामुळे वस्तू केंद्राकडे जाण्याला प्रवृत्त होते. पृथ्वीचा नैसर्गिक उपग्रह आहे चंद्र. तो पृथ्वीच्या भोवती एका विशिष्ट कक्षेमध्ये परिभ्रमण करतो. म्हणजेच त्याची दिशा अर्थात वेग सारखा बदलत असतो. म्हणजेच चंद्राला जर पृथ्वीभोवती त्याच्या कक्षेत फिरत ठेवायचा असेल तर त्यावर बल प्रयुक्त होणं आवश्यक आहे. तर मग हे बल पृथ्वीच प्रयुक्त करते आणि चंद्राला स्वतःकडे आकर्षित करते. त्याचप्रमाणे सूर्य सुद्धा पृथ्वीसह सर्व ग्रहांना स्वतःकडे आकर्षित करतो. यानंतर आहेत केपलरचे नियम. 16व्या शतकापर्यंत ग्रहांची स्थिती आणि गती याविषयी बरीच माहिती उपलब्ध झाली होती, पण ती फक्त डोळ्यांनी केलेली निरीक्षण होती. योहानस केपलर नावाच्या शास्त्रज्ञांनी ही माहिती अभ्यासली तेव्हा त्याला असं आढळलं की ग्रहांच्या गतीला काही विशिष्ट नियम आहेत. हे नियम याप्रमाणे. केपलरचा पहिला नियम. ग्रहाची कक्षा ही लंब वर्तुळाकार असून सूर्य त्या कक्षेच्या एका नाभीवर असतो. तुम्हाला सगळ्यांना लंब वर्तुळ म्हणजे काय ते माहितीये. लंब वर्तुळ म्हणजे एखाद्या शंकूला एका प्रतलाने तिरकं छेदला असता तयार होणारी आकृती. यालाच प्रतलीय लंबवृत्त पण म्हणतात. इयत्ता 10वीच्या मित्रमैत्रिणींनो, झंकार एज्युकेशनल सीडी तर्फे आपलं सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण बघूया विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 2. प्रकरण 1. आनुवंशिकता व उत्क्रांती. एका पिढीतली जैविक लक्षणं जनुकांच्या मदतीने पुढच्या पिढीत संक्रमित होण्याची प्रक्रिया म्हणजे आनुवंशिकता. जनुकांचं वहन गुणसूत्रांमार्फत होतं हे सिद्ध झाल्यामुळे आनुवंशिक सामग्री ओळखण्याच्या दिशेने संशोधन सुरू झालं आणि काही विषाणू वगळता सर्व सजीवांमध्ये DNA हीच आनुवंशिक सामग्री असते हे सिद्ध झालं. प्रतिलेखन, भाषांतरण आणि स्थानांतरण. DNA मध्ये असलेली जनुकं RNAच्या मदतीने पेशींच्या कामकाजात भाग घेतात आणि शरीराची रचना आणि कार्य यावर नियंत्रण ठेवतात. जनुकांमध्ये प्रथिनांच्या निर्मितीविषयक माहिती साठवलेली असते आणि योग्य प्रथिनांची वेळोवेळी होणारी निर्मिती शरीरासाठी गरजेची असते. या प्रथिनांची निर्मिती DNA मुळे RNAच्या माध्यमातून होते. याला म्हणायचं सेंट्रल डोग्मा. DNA वरील जनुकांच्या साखळीनुसार mRNAची निर्मिती होते. यामध्ये DNAच्या 2 धाग्यांपैकी एकाचा वापर होतो. तयार झालेल्या mRNA रेणूतील आणि तो तयार करण्यासाठी वापरलेला DNAचा धागा या दोन्हीतील न्यूक्लिओटाइड्सचा क्रम एकमेकांना पूरक असतो. त्याचबरोबर
डीएनएतील थायामिनऐवजी mRNAमध्ये युरॅसिल असतो. आरएनए तयार करण्याची ही प्रक्रिया म्हणजे प्रतिलेखन. पेशीकेंद्रकात तयार झालेला mRNA जेव्हा पेशी द्रव्यात येतो तेव्हा येताना डीएनएवरचे सांकेतिक संदेश घेऊन येतो. या संदेशात अमिनो आम्लांकरता संकेत असतात आणि प्रत्येक अमिनो आम्लाकरता असलेला संकेत 3 न्यूक्लिओटाइडच्या संचाच्या रूपात असतो. याला म्हणायचं ट्रिप्लेट कोडॉन. प्रत्येक mRNA हा हजारो कोडॉनचा बनलेला असतो आणि त्यात नमस्कार माझ्या मित्रांनो. इतिहास म्हटलं की काय आठवतं आपल्याला? बरोबर, शिवरायांचा पराक्रम, भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम आणि त्यातील थोरांची स्फूर्तिदायक कामगिरी. हा इतिहास जेव्हा नाटकातून आणि सिनेमातून आपल्यापुढे येतो तेव्हा तो नक्कीच स्फूर्तिदायक वाटतो. पण अभ्यासात येतो तेव्हा गंमत अशी आहे की आजच्या तांत्रिक युगात जितके महत्त्व माहिती तंत्रज्ञान आणि इतर अनेक तंत्रज्ञानाशी निगडित विषय व व्यवसाय याला आहे, तितकेच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त महत्त्व हे इतिहास व भूगोल या विषयांना आहे. आश्चर्य वाटले ना? पण हे खरं आहे. कोणताही व्यावसायिक, राज्यकर्ता किंवा शास्त्रज्ञ नवीन काहीही सुरू करताना नेहमीच त्या व्यवसायाशी निगडित आणि विषयाशी निगडित मागील काही वर्षांमध्ये काय घडले याचा जरूर अभ्यास करतो. उद्या तुम्ही निरनिराळ्या विषयांचे पदवी अभ्यासक्रम अंगीकाराल, पुढे व्यावसायिक व्हाल, कलाकार व्हाल, राज्यकर्ते देखील व्हाल किंवा मोठे तंत्रज्ञान व्हाल, तेव्हा इयत्ता 10वीच्या या नवीन इतिहासात शिकलेल्या संकल्पना तुम्हाला नक्कीच उपयोगी पडतील. पाठ 1 क्षेत्रभेद. तुम्ही जिथे राहता त्या परिसरात समजा एक क्षेत्रभेट आयोजित केली तर तुम्ही तिचे नियोजन कसे कराल बरं? तर तुम्ही साधारण पुढील बाबी नियोजन करताना विचारात घ्याल, हो की नाही? जिथे क्षेत्रभेट देणार आहात त्या ठिकाणी जायला योग्य वेळ आणि काळ हा विचार करावा लागेल. मग सर्वांच्या सोयीने तारीख पक्की करावी लागेल. किती दिवस प्रवासाला लागतील याचे नियोजन करावे लागेल. प्रवास कसा करायचा, कोणत्या माध्यमातून करायचा, म्हणजे बसने का रेल्वेने का अजून कुठले माध्यम लागेल हा विचार करावा लागेल. त्याला लागणारा आणि मुक्कामाचा खर्च किती येईल, शिवाय नाश्ता, जेवण वगैरे गोष्टी खर्चात लक्षात घ्याव्या लागतील. त्याच्यानंतर मग किती विद्यार्थी आणि कोण शिक्षक बरोबर येणार हे लिहून काढून त्याप्रमाणे सर्वांना कळवायला लागेल. पुढे आपल्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सोबत ओळखपत्र, इतर काय गोष्टी लागतील हा विचार करावा लागेल. सोबत काय काय गोष्टी नेणार, म्हणजे कॅमेरा, दुर्बीण, टोपी, पाण्याची बाटली, नकाशा, प्राथमिक उपचार पेटी, ओळखपत्रे, वही, पेन्सिल, पेन, दिशादर्शक उपकरण. आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे या क्षेत्रभेटी दरम्यान तुम्ही काय पाहणार आहात आणि काय अभ्यासणार आहात हे मुद्दे माहीत पाहिजेत. आता आपण ब्राझील आणि भारताचा तुलनात्मक अभ्यास करणार आहोत की नाही? यात प्राकृतिक अभ्यास, जलप्रणाली, वनस्पती व वन्यजीवन, हवामान आणि मग याला अनुसरून मनुष्य जीवन, त्याचा विकास कसा झाला आणि त्यात काय समस्या आहेत हे आपण पाहणार. म्हणजे तुमच्या क्षेत्रभेटी दरम्यान तुम्ही देखील प्रवासादरम्यान भूरचना, मृदा, तिथे नद्या, तलाव, समुद्र किंवा इतर काही जलप्रणाली आहे का, नंतर वनस्पती, वन्यजीवन कसे आहे, वस्त्यांमध्ये दिसणारे बदल, कुठे वस्ती दाट आहे, कुठे विरळ आहे, तिथे शेती कोणत्या प्रकारची आहे, प्राथमिक आणि इतर पूरक व्यवसाय कसे आहेत हे अभ्यासले पाहिजे. हे अभ्यासताना पुढील क्षमतांची उजळणी करूया. आता क्षमता आणि त्यांचं एक एक उदाहरण असं आपण बघूया. निरीक्षण करणे. आता चढ उताराची भूरचना दिसणे, शेती दिसणे, ठराविक प्रकारची माती दिसणे, थोड्या अंतराने सपाट भूमी दिसणे, जलाशय दिसणे, पक्षी निरीक्षण इत्यादी ह्याची उदाहरणं झाली. आता वर्गीकरण करणे. यात काय येईल तर एखाद्या प्रदेशात दिसणाऱ्या वनस्पतींचे निरनिराळ्या प्रकारात वर्गीकरण करणे, वन्यजीव वर्गीकरण